So oxidation of ketone will give us what? Ketone oxidation in the carboxylic Acids. mixture of carboxylic acid and ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ, we're going to get two modes ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ R ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So mixture of carboxylic acids we are going to get. Okay. So ಆದ್ಮೇಲೆ next we are going to deal with the oxidation of symmetric and unsymmetrical ketone. So first we'll see oxidation of symmetric ketone. Okay, oxidation of symmetric ketone. So symmetric ketone, you can take an example of this. So how we can say it is symmetrical? So on both the side of same carbonyl group we have same alkyl group. Same alkyl group ಇದೆ. So C double bond O ಆ ಕಡೆದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CC ಬಾಂಡೇ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವಾಗ CC ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ if I consider the cleavage on this side, so ಇಲ್ಲಿ cleavage ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so ಇದೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Propanoic acid. So it will form propanoic acid, and another one Ethanoic acid. ethanoic acid. So you'll get propanoic acid and ethanoic acid. So this is a mixture of acids. Okay, so mixture of acids ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ R ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು COH, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ COH, ಈ ಸೈಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ COH, ಇಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ COH ಅಷ್ಟನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ COH ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ COH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so find the product now. Butanoic acid and propanoic acid. Yes. Okay, so again you can do the cleavage anywhere because of the symmetric ketone. So symmetric ketone irodrinda there is no problem with the cleavage. So you either on this side or this side you can do the cleavage and you'll obtain. So ille ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 2 3 4 and so 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ and propanoic acid you are going to get. Is that clear? Yes sir. Yes sir. So this is the oxidation of symmetrical ketone. Symmetrical ketone ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ symmetrical ketone the oxidation proceeds in this way. Okay. So next we'll move on to the unsymmetrical ketone. What we have to do when we have a unsymmetrical ketone. Okay. We have unsymmetrical ketone. Okay, so I have to take an example here.
Okay. So whether I have taken unsymmetrical ketone here? Nodi, unequal number of carbon groups Yes, sir. on the either side of the carbonyl group. Okay, so adrinda idu unsymmetrical ketone. So ಈಗ unsymmetrical ketone ಬಂದಾಗ what the problem arises is where the bond cleavage takes place. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ. So this is the problem. So ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ cleavage ಆಗಬೇಕು, at what position the cleavage should take place, ಅಂದ್ರೆ CC bond cleavage ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು when you have unsymmetrical ketone. So unsymmetrical ketone ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ cleavage ಆಗಬೇಕು. So ಈ unsymmetrical cleavage ಇದ್ದಾಗ we have to follow one rule. So that is Popoff's rule. So ಒಂದು rule follow ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ rule ಹೆಸರು Popoff's rule. So this is very important again. Okay. So ಏನಿದು Popoff's rule? So Popoff's rule ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ during the oxidation of unsymmetrical ketone. So during the oxidation of unsymmetrical ketone, the CC bond breaks. Okay, so we know that the CC bond breaks here. E kade CC bond agbodu either on this side. The CC bond breaks and see, observe here. This is very important. So this C double bond O. Okay, so this C double bond O remains with the smaller alkali. That's very important. C double bond O ಏನide that remains with smaller alkali chain ಅಥವಾ small alkali chain, small alkyl chain. Yes, 1 hour class. Yes. Okay, so C double bond O ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, C double bond remains with the smaller alkali chain. So smaller alkali chain ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ when you are going to put C double bond with a smaller alkali chain. So smaller alkali chain ಜೊತೆ C double bond ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೇಜರ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ನೀವು C double bond ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೈನರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ 2 types of products. Okay, so ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, so that we can differentiate. Okay, so smaller alkali chain ಜೊತೆ smaller alkali ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಇದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ CC ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ CC ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ Pentanoic acid and propanoic acid. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಯಾವ್ದು ಮೈನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ನೌ? A. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, when you have unsymmetrical ketone. So when you have unsymmetrical ketone, you are going to follow this. Clear? So unsymmetrical ketone ಇದ್ದಾಗ we are going to follow Popoff rules. So Popoff rules ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
C double bond O ಏನು carbonyl group ಏನಿದೆ that should always remain with the smaller alkali chain. Okay, so that is going to remain with the smaller alkali chain. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಪಾಪಪ್ಸ್ ರೂಲ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay. Yes, sir. So we'll try one more example here. Okay. So find the product here and tell me which will be your major product. Major product ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಸಿಕ್ತಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? acetic acid plus butanoic acid. Acetic acid, butanoic acid ಬರುತ್ತೆ. Sir, methanoic Sir, acid plus propanoic Ethanoic acid. acid. Okay, so cleavage ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ CH3 CH2 COOH ಪ್ಲಸ್ CH3 COOH. This is my major, right? Yes. Propanoic acid and acetic acid I am getting. Propanoic acid and ethanoic acid I can take. Okay, so lower alkyl ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ C double bond. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ CH3COH ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ Butanoic acid and Butanoic acid and carbonic acid. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೈನರ್ ನ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಜೊತೆ. ಇದು ಮೇಜರ್. ನೀವು ಲೋವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಜೊತೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಅದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಏನು ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬೈ ಪಾಪಪ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಪಾಪಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್. ಏನ್ ಪಾಪಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CC ಬಾಂಡ್, ಏನು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, so that C double bond remains with the smaller alkali chain. Is that clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll clear this. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಏನ್ ಈಗಿಷ್ಟು ನಾವು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕನಿಕ್ MnO4. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Is that clear now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. next what we are going to do? So next we'll take up ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ X2 ಮತ್ತೆ KOH. X2 ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಅದನ್ನ KOH ಅಥವಾ NaOH ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have is haloform reaction. Okay, so haloform reaction ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we have to find the product for these two. And take this as a homework. Okay, so ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HN ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕನಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು, ಸೊ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? Yes, sir. Okay. Okay, so we'll move on to the haloform reaction. ಏನು haloform? Haloform ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. Chloroform. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? CH, Cl3. Cl. ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫ್ಲೂರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಫ್ಲೂರೋಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಲೂರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ aldehydes and ketones. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ again. This haloform reaction is shown by aldehydes and ketones. Okay, so this is chloroform, bromoform ಮತ್ತೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್. ಈ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯಾಕೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you know what the consequence. Whereas this bromoform, so adu kuda colorless, then this bromoform will have sweet smell, very sweet smell. So eradu colorless, bromoform, chloroform. But ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is going to be pale yellow crystalline solid. Pale yellow crystalline solid ಅಥವಾ yellow PPT. We'll have yellow PPT. So yellow PPT ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ we can easily identify the products. So ಕಲರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಲರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಲರ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ
ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಮೆಲ್? Medicines. Medicine smell. Tablets That is, we say it as a antiseptic. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯೂರ್ ವೂಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್. So it has some antiseptic qualities. Okay, so this is about some brief introduction to alloform reaction. So adralli namge chloroform, bromoform, iodoform ಮೂರನ್ನು ನಾವು prepare ಮಾಡಬಹುದು. Through this alloform reaction we can prepare all these three, but will not be going to prepare fluoroform because of high instability. So we'll see the reactions now. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. So this reacts with, as we told, X2. X2 ಅಂದಾಗ I'll take X2 only, 3X2 plus NaOH ಅಥವಾ KOH, so 4 NaOH. It will give us haloform, that is this CHX3. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು salt of sodium salt. ನೀವು potassium ತಗೊಂಡ್ರೆ potassium salt, sodium ತಗೊಂಡ್ರೆ sodium salt of carboxylic acid ಅಥವಾ potassium salt of carboxylic acid ಬರುತ್ತೆ. Plus 3NaX plus H2. So this is alloform reaction. Okay, so simple reaction, alloform reaction. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ balancing is very important, so we need to balance this one. Okay, so next, so we'll take, or we can substitute for X ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಐಡಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ you can even substitute bromine. So ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So from that you'll obtain the respective alloforms. So let me consider here, if I take, in this case only you can take I2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4NaOH. So this will form CHI3 plus UONA, 3NaI is 2. So this is what we are going to get. So if I take
So find out what will be our product. So which one you are going to get as a product? And the product? Chlorobenzene. ತಪ್ಪು. ಹಾ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, CHX3 ಓನ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Cl ಇದೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ CHCl3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್. So this is what I am going to get. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆನ್ಜೋಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಮೂರೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, sir. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. So we'll see iodoform test now. Iodoform test. Actually iodoform test ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is one important rule. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಒನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಮೀಥೈಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಮೀಥೈಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay, so ಈ ಕೇಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ it will give a reaction. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಏನು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಫಾ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಒನ್? No, sir. This cannot give